코로나19라는 시대적 재앙 속에서 237 나라와 5천 종족 복음화에 쓰임받고 특히 동남아시아 선교의 거점 역할을 담당할 팔라완 예원 미션센터 YMC와 농인 미션센터 DMC를 소개합니다. 작년 3월 완공 예정이었던 팔라완 예원 미션센터의 건축 여정은 코로나19로 인한 정부의 규제 및 자재 수급 어려움 등의 이유로 올해 4월 개원식을 진행하였습니다. 개원식 이후 현재 YMC는 문철 오건 선교사님의 지도 아래 예배실이 준비됨에 따라 구체적인 메시지, 훈련, 각 개인의 CBDRP를 실현할 수 있는 장이 형성되었습니다. 현지인 교회가 살아날 수 있도록 리더 훈련 세미나를 진행하고 있으며 또 RTS를 개강하여 팔라완을 넘어 필리핀과 동남아시아 그리고 237과 5천 종족 살릴 동역자 그룹의 귀한 연결고리를 담당하게 되었습니다. 또한 팔라완에 있는 많은 아이들이 어릴 때부터 복음으로 인격의 기초를 쌓고 부모님들에게 언약 교육의 도전을 심어주는 데이케어 센터를 통해 본격적인 영적 명문 가문의 기틀을 닦는 장을 준비할 것입니다. 많은 랩런트들이 YMC에서 다락방과 기도 모임, 찬양 연습 등을 하고 있는데요. 팔라완 전역에 전도제자를 남기는 교회와 전도학교가 세워지고 그 사역자를 배출하는 RTS가 될 수 있도록 함께 기도하고 있습니다. 마지막으로 유니월드와 협력하여 YMC는 많은 사람들을 모을 수 있는 지역 문화 도서관을 준비하고 있으며 지역민들이 스스로 자립하고 랩런트들은 서밋의 기초를 닦고 발전할 수 있는 직업훈련센터와 한글 교실을 준비 중에 있습니다. 두 번째로 DMC입니다. DMC는 지난 12월 완공식을 한 후 정주원 노인영 선교사님의 모든 인생 여정이 하나님의 뜻을 이루는 창조 경영이었음을 이곳 DMC에서 명백하게 확인하고 있습니다. 무모한 도전처럼 보였지만 세계 농인 선교의 밑바탕이 되었습니다. 팔라완 31만 농인의 영혼이 정주원 노인영 선교사님을 통해 절대 복음을 깨닫고 세계 농인 복음화의 응답을 확인하도록 예원 코람데오 청년들께 기도 부탁드립니다. Dear living Father God, we thank you. We thank you for saving us and giving us the identity and the authority of giving you worship today. Especially thank you for allowing us to have Missions Week and calling all of Coramdale young adults and missionaries from all over the world together to have one heart and embrace evangelism mission to 37 nations and 5,000 people groups in our hearts and pray for them. Lord, we believe that through this time of worship and prayer, the force of darkness that is working upon 237 nations and 5,000 people groups be bound in the name of Jesus Christ. Thank you for giving us this time to pray for the Philippines. We pray that the Holy Spirit will be with all of your servants who have commissioned to the Philippines and with all of your people who do their works for your kingdom. May the kingdom of God come upon every place they go. Lord, grant your grace upon 200 million Filipinos to know and realize that Jesus is the Christ and the true salvation only lies in Him so that they can worship you. May this gospel that you have given us be proclaimed to the entire Philippines, 237 nations and 5,000 people groups, so that all of the people in the world may know that Jesus is the Christ. Thank you for calling Coramdale young adults to fulfill this work. We praise to the Lord who will guide us to challenge toward the world with your covenant until the day when all of the young adults and all the ends of the earth turn to you. Let this gospel that you have granted us first be relayed to 237 nations and 5,000 people groups and to our posterity. And we pray for today's worship. Give the filling of the Holy Spirit and 5 powers to missionary Chung Ju-won who delivers your word today. Lord, come and be with us when he testifies your word. May ourselves and our fields be alive. May the Philippines 237 nation 5,000 people groups and our posterity alive through this time of worship. Let your word be our
covenant. Raise all of Cramdale young adults and guide us to challenge to save the world as we will hold on to your word. Let us not cease to give worship and prayer until all the ends of the earth remember and turn to you, Lord. Let all of the Cramdale young adults realize, enjoy, and relay the power of the gospel. We pray in the name of Jesus Christ, who is our King and Savior. Amen. 이걸로? 네, 우리 신영이 아버지가 사상모 목사님이 대구에 계신데 목사님 나오셔서 깜짝 놀랐습니다. 제가 뭐 똑같이 생겼어가지고 우리 신영이 영어 저렇게 잘하는 줄 몰랐네요. 피아노만 잘 치는 줄 알았더니 필리핀에서 아마 유학생활해서 필리핀을 담고 있는 청년이라 대표기도 한 것 같습니다. 저도 오늘 필리핀 전통 의상을 좀 입고 왔는데 우리 줌으로 보이는 청년들 보이시나요? 네, 필리핀 우리 오건 선교사님이 한국 잠깐 나오셨는데 바로 뺏었습니다. 뺏어가지고 제가 지금 뭐 들고 오셨더라고요. 그래서 제가 이걸 입고 왔는데 네, 우리 회장단은 하나도 못 알아보고 옷 사셨어요? 이러더라고요. 그래서 전혀 미션 위크를 두고 기도를 하지 않는 것 같습니다. 오늘 오프라인으로 오신 분들한테 이제 이 노란색 팔찌를 드렸을 겁니다. 필리핀 하고는 상관이 없는데 왜 노란색인지 모르겠습니다만은 그래서 여러분 약간 미션 위크를 즐기게 하고 싶었어요. 예, 클럽 가도 여러분 잘 알죠? 모세 잘 알잖아요. 그죠? 클럽 가면 이게 줄 네. 뭐 예, 강남 가서 김모씨 참 다 안다는데 어쨌든 뭐 이렇게 그 분위기를 내고 싶어서 내일 오시는 분들은 또 다른 색깔을 드립니다. 그래서 네, 클럽 투어 하듯이 계속 다니는 거죠. 당근마켓에서 팔면 죽는다. 절대 팔지 마세요. 지금 한 300명 줌으로 들어와 있고요. 유튜브로도 도강하시는 분들 계신 것 같고 여기 이 자리에 한 99명 있는데 이제 오늘 말씀 드릴 겁니다. 선교 미션 위크 첫째 날 첫 강의. 저도 한 번도 이번에 설교를 들어본 적이 없습니다. 우리 정준 선교사님은 우리 예원교회가 세워질 수밖에 없는 절대적인 역할을 하신 그런 분이죠. 담임 목사님의 아들이시고 목사님께서 그 아들의 청각 장애 때문에 하나님께 기도하시다가 목회의 길을 가게 되셨고 잠깐만. 첫날부터 이러면 그래서 참 많이 빚을 지고 있다는 생각을 좀 많이 개인적으로 하고 있습니다. 그게 아니면 우리가 예배를 드릴 수가 없을 것 같다는 생각이 들었었어요. 그래서 참 감사한 죄송합니다. 감사한 그런 시간인 것 같아요. 아마 뭐 이제 수어가 아예 다른 언어예요. 문법이 달라요. 그래서 수어를 이번에 보내주셔서 우리 최하늘 청년이 그걸 보고 번역을 했고 그걸 가지고 우리 조혜전 선사님이 더빙을 했습니다. 그래서 목소리가 조혜전 선사님 목소리가 나와요. 정종 선사님이 건청이었으면 조혜전 선사보다는 목소리가 훨씬 좋았을 겁니다. 근데 여러분이 감안해서 들으시면 될 것 같아요. 그래서 우리 정종 선사님의 어떤 설교를 듣는다기보다 이 예원교회가 세워지고 이 예원교회를 통해서 237 5천 종족 살아난 이 선교의 여정에 우리가 함께 한다는 마음으로 그런 마음으로 여러분이 말씀 받으시면 좋겠고 그래서 오늘 온라인으로 드린 청년들은 아마 이게 수어로 하고 더빙이 막 나오기 때문에 집중하지 않으면 사실은 좀 은혜 받기 어려울 수도 있습니다. 그래서 여러분 집중하는 마음으로 우리 선교사님 말씀을 저도 아직 안 들어서 되게 설레기도 하고 제가 더 긴장이 되는데 정종 선교사님께 지금 우리 이거 하고 있다라고 링크 보내드렸는데 카톡을 보시지 않습니다. 어쨌든 쿨하거든요. 우리 뭐 다 그런데 그래서 영상이지만 우리 목사님 모실 때 농인 박수는 아시죠? 박수가 이렇게 하는 겁니다. 이렇게 그리고 줌으로 하시는 분들 이렇게 요거 큰기국 요거 잘 살려서 녹화 잘 하세요. 스케치 영상 꼭 들어야 됩니다. 네. 그래서 이렇게 하는 게 이제 환영의 박수니까 자 우리 목사님 모시겠습니다라고 하면은 이렇게 해주시고 소리는 또 질러도 괜찮습니다. 그렇게 해서 네, 동미 준비됐나요? 동미 준비됐어? 이동미 됐어? 네, 시간 더 줘? 괜찮아? 네, 괜찮아요? 됐습니까? 네, 오케이. 자 영상도 준비됐나요? 네, 우리
사랑하는 팔라완의 정준 선교사님 모시겠습니다. 마태복음 16장 16절 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 신앙 고백을 미국식 필리핀 수어로 하겠습니다. Jesus is the Christ, Son of Living God. 아멘. 주 안에서 여러분을 만나 진심으로 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 필리핀 팔라완으로 파송받은 정주원 선교사입니다. 얼마 전 정선미 목사님께서 저에게 연락을 하셔서 예원 청년들에게 말씀을 전해달라는 부탁을 하셨습니다. 제안을 듣고 3주간 하나님께 기도를 하다가 해야겠다라고 결정을 했습니다. 우리 예원 청년 여러분들께 전달하고 싶은 내용을 잘 전달할 수 있도록 정말 기도하면서 이 자리에 섰고 이렇게 말씀을 전하게 되었습니다. 제가 여러분들께 소개해드리고 싶은 게 하나 있습니다. 그게 무엇이냐? 정이라는 단어인데요. 정이라는 것은 모든 사람이 복음을 가진 가문입니다. 제가 정씨를 가지고 재미있는 얘기 하나 해드리겠습니다. 첫 번째로 정은주 담임 목사님의 힘은 무엇일까요? 유일성을 가진 39세입니다. 두 번째로 정명주 장로님의 힘은 무엇일까요? 기도의 에너제틱함입니다. 세 번째로 정선민 목사님의 힘은 무엇일까요? 청년들을 모으고 청년회를 부흥시키는 힘입니다. 네 번째로 정주원 선교사의 힘은 무엇일까요? 선교의 슈퍼맨입니다. 농담으로 말한 얘기지만 모두가 가진 공통점은 무엇일까요? 사도 바울처럼 이들 모두가 하나님의 종이자 예수 그리스도의 제자라는 것입니다. 이와 같이 우리도 우리의 겉모습을 보지 않고 우리 안에 계신 예수 그리스도께 집중하는 그리스도의 제자임을 확신합니다. 또 우리는 세상 끝날까지 복음을 전하는 사명을 가지고 부름받은 자라는 사실을 확신합니다. 우리 예원 청년회에 좋은 소식을 들었습니다. 정선민 목사님께서 청년회 목사님으로 부임하고 난 후 청년회가 700에서 800명 정도까지 부흥했다고 들었습니다. 정선민 목사님께서 복음에 대한 열정과 확신으로 예수가 그리스도라는 해답을 선포하여 이렇게까지 부흥하게 되었다고 우리 담임 목사님이신 정은주 목사님께 연락을 받아 알게 되었습니다. 저는 정말 기뻤습니다. 저는 우리 예원 청년들이 그리스도의 제자임을 확신합니다. 우리 청년회라는 공동체가 세워진 것, 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 지난주에 말했듯이 은혜입니다. 이처럼 나의 모습에 어울리는 은혜를 가진 자가 선교사입니다. 담임 목사님도 하나님의 은혜를 받았습니다. 청년들도 하나님의 은혜를 받아 구원받은 하나님의 자녀가 되었습니다. 정말 기쁜 일입니다. 이번 2021년 본부 메시지에 나왔던 코람데오, 하나님 앞에 선자, 그리고 9월 26일부터 10월 2일까지 일주일의 미션 위크, 모든 것이 원네스가 된 상태입니다. 세계 모든 민족들을 두고 영상을 통해 각자 목사님이나 선교사님과 합심하여 전략을 위해 함께 집중 기도합시다. 그렇기 때문에 더 집중하고 은혜 받기를 원합니다. 또한 예원교회 선교 비전인 LTS, RTS, VTS,
전도를 어떻게 할지 다 함께 집중 기도하며 20가지 다락방 말씀 운동이 계속 확산될 것이라는 것을 확신합니다. 이 시스템을 구축하여 전 세계에 전함으로써 우리가 그리스도의 모델로 서게 될 것임을 확신합니다. 본부 메시지에서 나온 것처럼 사도행전 1장 1절, 3절, 8절 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 성령 충만을 가짐으로써 치유되며 영적 서밋이 되고 말씀 편집으로 치유하고 말씀을 적용하고 기도로 설계, 전도로 디자인이 되는 것처럼 저도 팔라완에서 농인 사역에서 그 증거를 보여주고 있습니다. 관련해서 저의 선교사 기도 카드에 나와 있는 기도 제목 내용을 나중에 결론에서 다시 한번 공유할 예정입니다. 서론이 좀 길어졌는데 간단히 전달하도록 하겠습니다. 수화 중에 미국 수화가 있는데 미국 수화가 100%라고 한다면 필리핀 수화로 번역해서 그대로 전하려면 미국 수화의 80% 정도에 20%는 필리핀 수화로 섞어서 전하고 있습니다. 또 필리핀 수화는 한국 수화와 다릅니다. 왜냐하면 필리핀 수화는 미국 수화와 비슷하고 한국 수화는 일본 수화와 비슷합니다. 또 다른 나라 수화도 다 다릅니다. 똑같은 것은 없습니다. 이유가 뭘까요? 원인은 무엇일까요? 창세기 11장에서 나온 것처럼 하나님과 대적하기 위해 세운 바벨탑으로 모든 사람의 언어가 달라지는 대혼란을 겪게 되었습니다. 이처럼 수화도 나라마다 달라지게 되었습니다. 저는 하나님께서 부르신 사명으로 인해 필리핀 팔라완으로 파송받아 지금까지 선교를 하고 있습니다. 사실은 2011년 봄 5월쯤 예원교회 선교 캠프에 저 혼자 참석하여 다른 분들과 함께 필리핀 팔라완에 갔습니다. 아볼란이라는 지역에는 농인이 많이 있고 유일하게 농인 학교가 있는 곳인데요. 그곳에서 복음을 전하고 다락방 메시지를 일주일 동안 가르쳤습니다. 그곳에서 농인 학생들을 만나니 너무 반가웠고 그들의 밝고 행복한 모습에 진심으로 감동했습니다. 저는 그들에게 이 복음을 쉽게 전할 수 있도록 노력했습니다. 그리스도 삼중직 선지자 제사장 참 왕을 전하면서 이들이 이 사실을 기억했으면 좋겠다라고 생각했습니다. 선교 캠프 이후 떠나야 한다는 아쉬움 속에서 필리핀 팔라완 농인 복음화를 위해 선교사가 파송되고 세워지면 좋겠다는 기도 제목을 붙잡게 되었습니다. (8년) 뒤에 2019년 하나님이 제 기도에 응답을 하셨습니다. 저 정주원이 필리핀 팔라완으로 파송을 받아 선교사가 된 것입니다. 그때를 생각하면 정말 신기한 일이 있었어요. 뭐였냐면 정혜건 선교사님께서 세운 RCC 아시죠? RCC가 세워지고 난 후 유니월드에서 문철 목사님을 팔라완에 보내시고 제가 오게 되었는데 와서 보니 하나님께서 그분의 계획과 주권으로 온전히 저를 인도하심을 발견하는
놀라운 일을 체험했습니다. 또한 팔라완 농인을 만나 전도하다 보니 젊은 사람이 많고 나이 든 사람이 비교적 적었습니다. 젊은 사람이 대략 100명이면 나이 든 사람은 20명 미만일 정도로 적었습니다. 그리고 제가 기억하기로 농인이 3만 명 정도로 많을 거라고 알고 있었는데 그건 잘못된 정보였습니다. 팔라완의 농인을 만나보니 농인학교, 농인협회가 거의 없었습니다. 농인학교가 딱 3군데에서 4군데 정도였습니다. 그만큼 적었습니다. 농인 선생님도 2명에서 3명일 정도로 별로 없었습니다. 심지어 정식 교사가 아니라 임시 교사로 일하고 있었습니다. 농인은 200명 정도밖에 없었습니다. 그때 정말 적은 인원이구나 라고 생각했습니다. 놀라운 것은 팔라완 예원 농인교회를 세웠을 때 약 30에서 50명 정도가 모였고 나머지는 저 멀리 살기 때문에 오지 않는다는 사실은 정말 신기하고 놀라운 일이었습니다. 하지만 팔라완에 있는 농인의 수는 적지만 농인 제자를 세우고 양성할 수 있도록 농인들을 보내주심에 하나님께 진심으로 감사했습니다. 저는 팔라완에 있는 농인의 수가 적다는 것에 집중하는 것이 아니라 이 흐름 속에서 제자를 세우고 시스템을 만들어 마닐라 동남아 237 나라까지 복음을 전하는 선교 시스템을 만드는 것을 계획하고 있습니다. 팔라완에서부터 시작하여 진행할 예정입니다. 하나님께서 인도해 주실 것을 확신하며 감사합니다. 지금의 현장에서 저의 사명이 무엇이냐면요. 우선 성경학교에서 줌을 통해 성경을 가르치고 있고, 두 번째로 RTS 수업에 참여하는 5명의 농인 제자를 양성하는 중입니다. 또한 마닐라 목사님을 대상으로 다락방 말씀 운동을 진행하고 있고, DMC 직원들을 대상으로 기도 수첩을 통해 다락방을 진행하고 있습니다. 나중에 결론에서 사진을 보여드리겠습니다. 저의 사명은 하나님의 절대 주권 속에서 인도받는 것, 그리고 DMC 데프 미션과 예원 팔라완 농인교회를 연결하여 시스템을 만들어내고 지교회를 세우는 것입니다. 이 모든 과정은 오직 복음으로 농인 선교를 이라는 기도 제목을 붙잡고 진행하고 있습니다. 예수님이 주신 말씀, 하늘로 떠나기 전에 우리에게 말씀하신 것처럼 우리 농인뿐만 아니라 건청인도 다 같이 땅끝까지 농인 제자 양성을 하라는 사명을 주셨고, 항상 끝까지 함께 하리라는 약속을 주셨습니다. 제가 여러분께 이렇게 고백하는 이유가 있습니다. 예원 팔라완 농인교회가 세워진 이유는 이 현장에 예수가 그리스도라는 고백이 필요하다는 것입니다. 마태복음 16장 16절, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수님께서 반석 위에 교회를 세우리라고 말씀하신 것처럼 우리가 예원교회를 통해 그리스도가 무엇인지 정확하게 전하고 각인하고 있습니다. 본론에서 나오는 말씀을 자세히 설명해드리고자 합니다. 마태복음 28장 18절 19절입니다. 복음 전파의 권세라는 본론입니다. 같이 읽어봅시다.
예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 이 말씀처럼 우리에게 권세를 주셨고 전도할 수 있는 권리를 가지게 되었습니다. 왜 그렇죠? 하나님이 주신 말씀 그대로 약속대로 지금도 성령이 나에게 임하여 인도하고 계시며 세상에서 전도할 수 있다는 자체가 곧 불가능이 없다는 것입니다. 왜냐하면 저를 보면 한국 수어도 가능하고 미국 수어, 필리핀 수어까지 할 수 있습니다. 도대체 왜 저에게 이런 재능을 주셨을까 생각해 본다면 하나님의 은혜이며 선물이자 수화를 잘할 수 있도록 주신 것임을 알 수 있습니다. 그렇게 저는 감사함으로 다른 이에게 복음을 전할 수 있는 사명을 받아 순종하며 다른 민족들에게 복음을 전하는 하나님 자녀로 살아가게 되었다는 것입니다. 저를 보시면 슈퍼맨 선교사라고 합니다. 왜? 미남이어서? 아닙니다. 농인이어서? 농인은 맞지만 아닙니다. 수화로 전할 수 있는 권능을 주셨기 때문입니다. 또한 복음의 파워로 치유하고 서밋 힐링할 수 있습니다. 영적으로 문제가 있어 깨닫지 못하고 복음의 힘을 체험하지 못하고 치유하지 못하고 서밋으로 서지 않겠다고 거부한다면 땅끝까지 237 나라까지 복음을 전하지 못합니다. 사명을 받아 순종하고 난 이후 영적으로 치유하고 변화하며 증인으로 서야 가능한 것입니다. 정선미 목사님께서도 증인으로 서 있지요. 왜? 이미 영세 전에 하나님께서 택하셨고 사명을 받아 목사님이 되신 거죠. 이처럼 저도 선교사의 사명을 받은 이유도 농인에게 복음을 전하기 위해서입니다. 여러분들도 아시다시피 저는 담임 목사님께서 기도를 열심히 하셨어요. 제가 농인으로 태어났다는 이유로 열심히 기도를 드리셨죠. 결국 복음을 깨닫고 그 후부터 교회를 살리고 부흥하고 예언교회를 세우게 되었고 237 나라까지 닿게 되었죠. 담임 목사님은 그 중에 제일 전하기 싫었던 나라가 일본이었습니다. 예전에 일어났던 전쟁 때문이었고 그럼에도 불구하고 이명기 목사님이었던 선교사님을 일본으로 파송하셨습니다. 이처럼 하나님의 결정에 의해 일어난 것입니다. 팔라완뿐만 아니라 다른 많은 나라에 복음을 전하라고 저를 보내주셨고 다른 나라에 복음을 전하며 증인으로 서게 되었습니다. 청년 여러분, 꼭 복음을 체험하시고 참 열매이신 예수 그리스도께서 모든 문제를 해결해 주신다는 해답을 발견하고 기쁜 마음으로 파워, 치유, 서밋, 힐링을 회복하시길 바랍니다. 팔라완에 있는 제가 항상 하는 것이 있습니다. 그것은 바로 오직, 유일성, 재창조를 반복하는 것입니다. 왜? 농인이든 청인이든 상관없이 다 같이 가지고 있는 예틀을 바꾸기 위해서입니다. 어떻게? 오직, 유일성, 재창조를 가지고 사도행전 1장 1절, 3절, 8절을 반복하면서 창세기 3장, 6장, 11장의 문제를 벗어나 새 틀로 바꾸는 과정이 필요한 것입니다. 바로 재창조하는 것입니다. 저의 기도 제목은 나중에 설명하기로 하고 넘어가겠습니다. 본론 2입니다. 237 나라의 땅끝까지 마태복음 28장 20절을 읽어보겠습니다. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라.
볼지어다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 함께 있으리라 이 말씀의 의미는 어디에 가든 어떤 상황이든 힘들고 어려움이 있더라도 두려움이 없다. 왜죠? 예수 그리스도께서 함께 계시기 때문입니다. 또 모든 사람이 나를 공격하고 비난해도 흔들림이 없다. 왜 그렇죠? 바리새인과 사두개인, 서기관들이 예수님을 공격하고 십자가에 못 박혀 죽게 하였는데도 예수님께서는 왜 흔들림이 없었을까요? 그건 바로 복음을 전하기 위해서였습니다. 바울, 베드로, 요한 등 사도 12명, 아니 11명도 핍박받고 죽임당하고 전도하다가 순교당했던 것처럼 저도 팔라완에서 동남아, 다른 나라까지 복음을 전하는 사명대로 끝까지 순종하고 성령으로 인도받고 의지하고자 합니다. 나의 중심, 나의 생각, 나의 행동대로 하지 않고 성령으로 인도하는 체험을 하며 증인으로 서가고 있습니다. 예수님이 주신 사명은 무엇이었을까요? 예수님이 보셨을 때 탄식이 있었습니다. 농인을 보고 난 후 하늘을 올려다보더니 탄식을 하셨습니다. 왜 탄식을 하셨을까요? 보통 예수님이 시각장애나 지체장애, 귀신에 쓰인 자를 보고 탄식을 하신 적이 없었습니다. 입으로 명하여 귀신을 내쫓고 맹인을 눈을 뜨게 하고 다리를 걷지 못하는 자에게는 일어나게 하도록 입으로 명하셔서 문제를 해결하셨습니다. 그런데 예수님은 농인 남자를 직접 보고 난 후 탄식을 하셨습니다. 왜 탄식을 하셨을까요? 하늘을 왜 올려다 보셨을까요? 보통 상황이 아닙니다. 예수님은 이미 알고 계셨던 것입니다. 그 당시 2000년 전 예수님께서 농인을 만났을 때는 농인을 위한 농인학교가 없었고 농인을 위한 교육사전도 없었다는 걸요. 협회도 없었습니다. 아무것도 없었습니다. 농인학교를 세우게 된 첫 번째 나라는 프랑스였고 1850년에 세웠습니다. 그 후 1864년에 갤러댓 대학교를 세웠습니다. 100년, 200년 전에 세웠을 정도로 매우 늦게 세워졌습니다. 그렇다면 2000년 전 예수님이 있었을 때는 수어가 있었을까요? 없었습니다. 기본적인 시스템도 없었습니다. 농인에게 어떻게 복음을 전하고 어떻게 구원할까? 길도 단어도 모를 정도로 모르는 게 많았던 농인이었던 것입니다. 농인을 본 예수님은 탄식하며 하늘을 보게 된 것입니다. 2000년 전, 그 이전에 모세, 엘리야, 다윗의 때에도 농인이 있었습니다. 그러나 구원을 몰랐고 예수 그리스도가 누군지도 몰랐습니다. 이처럼 예수님은 하늘을 바라보며 에바다라고 외쳤습니다. 에바다라는 뜻은 열다, 헬라어로 열다라는 뜻으로 영혼까지 열어 깨라는 것입니다. 목사인 저도 만약에 창세기 3장 15절, 마태복음 16장 16절, 마태복음 28장 18절에서 20절을 몰랐다면, 사도행전 1장 8절도 몰랐다면, 여기에 와서 복음을 전하기도 전에 힘이 빠져서 영적으로 약한 상태였을 것입니다. 복음을 전하더라도 잘 안 되고 포기하고 실패에 빠졌을 것입니다. 다른 청인 선교사님들도 실패하신 적이 많았을 것입니다.
에바다처럼 복음의 비밀을 끝까지 계속 가지고 있을 필요가 있다는 것을 깨달아야 합니다. 농인뿐만 아니라 청인도 똑같이 깨달을 것이 있습니다. 30개의 나라별 순회를 다니면서 마닐라, 미국, 유럽 목사, 선교사님 등 여러 사람을 만나본 적이 있습니다. 대부분 농인 목사뿐만 아니라 청인 목사님도 창세기 3장 15절에 나오는 여자의 후손이 무엇을 했는지 모릅니다. 또한 예수 그리스도라고 하면 그리스도라는 뜻도 모릅니다. 그리스도의 직분의 뜻도 모른다. 아직 깨닫지 못한 종교인을 많이 만나봤습니다. 정말 대적하려고 물어본 게 아니었고 그리스도를 설명하기 위해 선교를 왔다면서 창세기 3장 15절 내용을 말하면 무슨 말인지 몰라서 이해하지 못하는 모습을 보였습니다. 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라라는 말씀이 무슨 내용인지 모르는 것입니다. 숨겨진 영적 사실을 깨닫지 못하는 상태여서 직접 설명을 하고 깨달을 수 있도록 도왔습니다. 예수가 그리스도다 라고 말하면 예수가 그리스도? 라는 반응을 합니다. 교회에서는 주여 예수는 그리스도시요 라고 외치는데 정작 예수가 그리스도라는 뜻을 모르고 있는 것입니다. 잘 모르는 사람들에게 그리스도라는 뜻을 설명하면서 예수가 그리스도, 그리스도는 직분이며 선지자, 하나님 만나는 길, 죄를 해방하신 제사장, 사단을 결박하신 참 왕이라는 직분을 설명해 드렸습니다. 영적 존재인 인간은 하나님과 함께 하는데 하나님과 함께 할 수 있는 유일한 연결책은 그리스도가 있어야 합니다. 예를 들면 나무는 땅속에 있는 뿌리가 뽑히면 죽고 하늘에 있는 새는 하늘을 날지 못하면 죽고 물고기가 물 위에 올라오면 죽는 것처럼 영적 존재인 인간은 하나님을 떠나면 영이 죽는다는 사실을 영전 메시지를 통해 전달하였습니다. 이 내용을 100번 이상 반복하며 전했습니다. 그러나 듣는 목회자들은 완전히 깨닫지 못하고 절반 정도 깨달은 모습이었습니다. 남은 것은 하나님의 은혜로 주관하실 것이라고 믿습니다. 저에겐 복음을 전하는 열정이 지금도 계속 지속되고 있습니다. 제가 해외 선교 순회를 2011년에 시작해서 지금까지 복음을 전파하는 것 중에 가장 힘들었던 것이 있습니다. 농인이 복음 영전 메시지를 듣고 강제로 깨달을 수 있도록 할 수 없다는 것입니다. 하나님의 시간표에 따라 어떤 이는 깨닫고 어떤 이는 깨닫지 못했습니다. 팔라완 농인교회 장로님 중 젊은 여자인 아르비라는 여자 장로님이 계시는데 그분은 결혼하셨고 아들과 딸이 있습니다. 만남 속에 놀라운 축복이 있었습니다. 보통 기도 수업을 함께 묵상하기 위해 모일 때 아르비 장로님에게 창세기 3장, 6장, 11장 해결책이 무엇인지 물어보면 사도행전 1장 1절, 3절, 8절이라고 답을 잘 했습니다. 그뿐 아니라 그리스도 직분, 복음의 비밀에 대한 대답까지 잘 했습니다. 이걸 보고 하나님의 은혜로 아르비 장로님이 깨달을 수 있었구나 라고 확신했습니다. 우리는 항상 마태복음 16장 16절 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 라고 반복하며 말하는데 몇 명은 까먹고 1년이 지나도
기억을 못하는 농인이 있었습니다. 이때 예수님의 말씀처럼 탄식하게 되는 마음을 갖게 된 저를 보게 되었습니다. 탄식하며 가르치려고 하니 힘들었습니다. 어쩔 때는 고통이었고 어쩔 때는 기쁨이었습니다. 또는 실망할 때도 있었습니다. 어려워서 포기하는 약한 모습도 있었습니다. 그러나 예수님도 탄식하는 마음이 있었기 때문에 필리핀 농인 선교지를 위해 예원 청년분들이 뒤에서 기도해 주시고 기도로 힘을 주시는 영적 공동체로 지속해서 함께 해 주시기를 부탁드리겠습니다. 결론입니다. 증인, 편집, 선교, 공동체, 하나님의 절대 권세, 제자, 후대입니다. 가장 중요한 것은 하나님의 방법과 사람의 방법이 있는데 사람의 방법에 의지하지 않는 것입니다. 하나님이 원하시는 방법대로 강단, 본부 메시지를 붙잡고 말씀의 흐름을 따라가며 하나님의 계획과 방향 속에 있는 기도를 하면 어떤 응답을 받게 될까요? 하나님이 우리에게 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 하신 언약 성취의 축복을 확인하게 되는 응답을 받게 됩니다. 예원교회가 곧 10월에 있을 35주년 창립 감사 기념 예배 축제가 있는데요. 아쉽게도 저는 못 갑니다. 예원교회는 청년부, 전도 공동체, 집사위원회, 여전도회, 남전도회, 기도 공동체 등 모든 사람들이 기도를 통해 하나님이 영적인 힘을 채워주시기 때문에 계속해서 제자를 세우고 렘넌트들에게 복음을 전할 수 있습니다. 가장 중요한 기도 제목입니다. 지금 전국 필리핀 농인 목사들은 다 약한 상태입니다. 자립하지 못하는 약함, 뒤에서 지지해주는 사람들도 없고 기도하기 위한 공동체도 없는 상태입니다. 이것이 문제가 되었고 목사들이 약해지고 포기하고 교회를 떠나 방황하는 사람이 많습니다. 여러분들께 부탁하고 싶습니다. 필리핀 신학교 RTS가 있는데 수어 통역사를 세우지 못하는 문제가 있습니다. 현재 수어 통역사가 한두 명 정도 적은 상태이며 한국만 보면 수어 통역사가 많이 있고 자격증도 보유하고 시험도 보고 정부를 통해 운영하는 시스템이 있습니다. 하지만 여기 필리핀 정부는 수어 통역사와의 연계하는 시스템이 없습니다. 수어 통역사를 돕지 못하고 협회를 세울 때 나가는 재정적인 문제로 자립하지 못하고 수어 통역사를 세우지 못하는 약한 상황입니다. 저 역시 수어 통역사가 필요합니다. 줌을 통해 수어를 가르치는 교육을 할 계획이 있습니다. 그래서 우리를 위해 기도해 주시기를 부탁드립니다. 장로님과 제자들, 집사님들 기도의 힘이 필요합니다. 또한 교회 전체적으로 기도의 힘이 필요합니다. 여러분들도 다 같이 함께 기도해 주시면 좋겠습니다. 감사합니다. 팔라완 농인사역에 관한 사진을 보여드리겠습니다. 교회 성도들이 전부 모여서 교제하는 사진인데 30명에서 50명 정도 있습니다. 문제가 있는데 교회에 보유하고 있는 봉고차가 하나밖에 없고 차량이 수동이어서 혼자 운전하는데 힘든 상황입니다. 그 이유가 농인은 면허증을 따기 어렵고 시험에 떨어지는 경우가 많습니다. 그러다 보니 팔라완 농인 중에 수동 운전 면허증을 보유하고 있는 사람이 없습니다.
불법으로 몰래 한두 명 정도 운전을 가르쳐주고 있는데 힘든 상황입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 은혜로 많은 인원을 태우고 이동하고 있습니다. 여기 농인교회를 지나 시청까지 갈 때 택시처럼 툭툭이라는 3륜 오토바이가 있는데 교통비가 비쌉니다. 한국 돈으로 3,000원 정도인데 왕복하면 6,000원으로 비싸고 부담이 되는 상황으로 오기 어려워하는 성도도 있습니다. 그래서 제가 대신 봉고차를 타고 성도들을 태워서 직접 이동하면서 매주 교제하고 있습니다. 예배를 통해 말씀이 각인이 되고 복음 훈련을 꼭 받고 또 지속적으로 받을 수 있도록 기도 부탁드립니다. 문화센터에서 모이는데 공연도 하고 춤도 춥니다. 뒤에는 큰 거울이 있는데요. 그 큰 거울이 있어서 춤 연습을 하거나 수어 찬양 연습 등을 하고 있습니다. 조명을 위해 색깔을 바꿔가며 전체적으로 직접 제작을 했습니다. 무대와 의자가 있는데 가구 자체가 굉장히 비쌉니다. 한국에서 파는 가구 가격과 비슷한 가격이라 부담이 되어 농인들이 직접 나무를 구매해서 가구를 제작하고 예배에 어울리는 분위기로 만들었습니다. 원래 예전에는 식당 가게로 운영했던 곳인데 지금은 대출을 받아 10년 계약을 한 곳입니다. 농인 목사와 농인 선교사를 양성할 필요가 있습니다. 이들을 위해 기도 부탁드립니다. 배구, 농구, 탁구, 간단한 놀이를 할 수 있는 운동장입니다. 앞으로 넓게 쓸 수 있는 운동장이 세워질 수 있도록 여러분들께서 기도 부탁드립니다. 여기는 매일 아침 기도 수첩을 보고 각자 영상을 찍어서 올리는 등 매일 문자로 주고받으며 교제하는 곳입니다. 농인들은 기도 수첩을 매일 아침마다 지속적으로 빠짐없이 함께하고 있습니다. 줌을 통해 매주 수요일과 토요일 오후 3시에 모여 농인을 위한 성경학교를 하고 있습니다. 참석 인원수가 적지만 노력하며 성장하고 있습니다. 성경학교를 통해 목사님과 전도사님이 양성될 수 있도록 기도 부탁드립니다. LTS, RTS 농인 5명 제자와 함께 수업을 받고 있습니다. 영상에서 나오는 청인은 마닐라에 있는 수어 통역사입니다. 본부에서 나온 목사님의 말씀을 줌을 통해 듣고 실시간 통역을 하고 있습니다. 문제가 있는데 이 팔라완과 마닐라의 인터넷 연결이 약해서 인터넷이 느려질 때가 있습니다. 그래서 인터넷의 속도가 빠르게 연결될 수 있도록 하는 게 필요합니다.
전 세계 인터넷 속도가 빠른 나라는 1위가 싱가포르, 2위가 대만이고 한국이 4위인데 필리핀은 201호 꼴찌 수준입니다. 또 인터넷 비대면 예배로 줌을 통해 설교하다가 갑자기 정전이 되는 상황도 있습니다. 옛날에 한국이 30년 전에 그랬듯이 필리핀에서는 정전이 자주 일어난다는 불편함에도 불구하고 제자 훈련을 받고 있습니다. 여러분이 주시는 기도의 힘이 있다면 충분합니다. 엘니도라는 지역에 큰 호텔을 세워 운영하고 있는 프랑스 사장인데요. 식당, 수영장이 있는 호텔인데 농인 직원이 필요해서 채용할 때 인연이 된 만남의 축복입니다. 이 사진은 사장을 만나 교제하는 모습입니다. 나중에 지교회 미션홈 전문교회가 세워질 수 있도록 기도하고 있습니다. 여러분도 같이 기도해 주세요. 이 사진은 이 공군에서 온 사람들인데 제가 초청해서 공군 사람들이 기부를 해 주셨습니다. 칫솔, 치약, 치간 칫솔을 담아서 기부를 해 주셨습니다. 원래 이 사실을 공개적으로 알리지 말라고 요청을 하셨습니다. 왜냐하면 페이스북 같은 데 공개하면 다른 사람들이 불만을 갖고 우리에겐 왜 주지 않냐고 뭐라 하기 때문입니다. 필리핀 팔라완은 가난한 나라로 알려져 있습니다. 하지만 공군은 이 DCC라는 문구를 우연히 보고 데프컬처라는 농인이 있다는 사실에 도움을 주고 싶어 기부를 하게 되었고 이 계기로 공군과 인연이 되었습니다. 농인 성도들에게는 기부 후원을 전달하고 공군들에게는 복음 영증 메시지와 예원교회 홍보 전단지를 주자 공군은 이 DCC라는 의미가 무엇인지 알게 되었습니다. DCC가 바로 문화센터이며 설립하게 된 이유를 알고 기부하고 싶다고 나선 것은 공군이 유일합니다. 이것은 하나님의 온전한 주권으로 이루어진 축복이고 참 감사합니다. 이 사진은 매월 복음 훈련을 하는 곳입니다. 농인 성도들은 복음에 완전히 깬 상태가 아니라 천천히 가는 상태입니다. 감자 삶을 때 빨리 익으라고 강제로 밀어넣는 방법이 아니라 따뜻한 온기로 천천히 끓이고 소금을 넣어주면 익어가는 것처럼 농인의 영까지 양육될 수 있도록 예수님의 주신 말씀대로 제자 양성의 사명을 갖고 가르치는 중입니다. 이 사진은 매주 주일마다 줌을 통해 오후 3시에 예배하는 모습인데요. 아침에는 정은주 담임 목사님의 예배를 실시간으로 드리고 오후 3시에 모여서 함께 기도하고 예배드리고 있습니다. 세계 미디어 선교는 팔라와뿐만 아니라 마닐라, 동남아, 말레이시아, 싱가포르, 홍콩, 미국, 유럽, 전 세계에 설교를 전파하는 목적입니다. 언어는 미국과 필리핀 수어를 섞어서 전하고 있습니다. 홍콩의 경우는 갤러댓 대학에 있을 때 만난 동창 선배를 줌을 통해 만나게 되어 반가웠던 일이 있습니다. 그 계기로 미국 농인이랑 연결이 되어 같이 예배드리게 되었습니다. 그리고 조금 당황스러웠던 일이 있었는데요. 마닐라에 있는 어떤 남자가 저에게 이단이라고 공격한 일이 있었습니다. 진짜 목사가 아니다, 가짜다 라고 공격하는 일이 있었습니다.
본부에 급히 연락하여 목사로 인정받는 서류를 급히 준비해달라고 요청해서 그 사람에게 보여주었습니다. 왜 그 사람들이 이단이라고 공격했던 걸까요? 이미 예전에 해결된 문제였는데. 그 사람은 다른 교회에 있는 한국 농인 목사님이랑 연락을 하고 있었고, 그 한국 농인 목사님이 그 사람에게 만나지 말라고 말을 했던 것입니다. 이단이라고 말하면서 괴롭히고 혼란스럽게 활동을 하고 있었던 것입니다. 농인교회의 부흥을 방해하는 상황에도 불구하고 하나님은 인터넷과 미디어 선교를 통해 쉽게 열어주시고 전도할 수 있게 하셨습니다. 그것이 바로 하나님의 방법입니다. 그 사람의 행동에 신경 쓸 필요가 없게 되었습니다. 이 사진은 기도 제목입니다. 10가지 기도 제목입니다. 첫째, 렘넌트 미션이며 유니월드 통해 운영 중입니다. 수어 통역사와 제자를 세울 필요가 있습니다. 둘째, 마태복음 16장 16절처럼 팔라완 예원농인교회를 통해 운영되는 DMC에서 매일 기도 수업을 통한 훈련이 필요합니다. 세 번째, 전도제자 시스템이 확실히 세워지고 지속될 수 있도록. 네 번째, 언택 줌 생방송이 전달되고. 다섯 번째, 전국 세계 농인 선교가 237 나라까지 전해지고 팔라완 마닐라의 지교회가 세워질 수 있도록 기도하고 있습니다. RTS 신학교를 통해 목사님, 전도사님이 세워질 수 있도록, 또한 필리핀 농인 목사들이 꼭 세워질 수 있도록. 왜냐하면 필리핀 팔라완에는 농인 목사가 세워져야 할 필요가 있기 때문입니다. 같이 기도해 주세요. 동남아부터 237 나라까지 농인 선교 메시지가 전해질 수 있도록, 또한 편집과 기도 설계가 될 수 있도록 기도하고 있습니다. 농인 산업 전문가, 엘리트, 서밋 만남의 축복. 팔라완 농인학교 4군데에 복음을 가진 교수가 나올 수 있도록. 농인 렘넌트 수련회 캠프 프로그램이 있었지만 코로나 때문에 아직 진행되지 못하고 있습니다. 대신에 농인 렘넌트에게 복음을 전할 수 있는 현장 캠프를 계획하며 기도하고 있습니다. 농인 미디어 관련 기술 전문가가 나올 수 있도록 기도해 주세요. 여기까지 기도 제목입니다. 기도 공동체로서 여러분들이 같이 기도해 주시기 바랍니다. 오직 복음으로 농인 선교하자. 다 같이 기도합시다. 살아계신 하나님 아버지, 마태복음 28장 18절 20절에서 말씀하신 것처럼 예수님의 명령에 따른 순종으로 땅끝까지 복음을 전하고 농인에게 복음을 전하게 하신 하나님의 은혜에 감사드립니다. 필리핀 팔라완을 통해 농인 영적 구원과 237 나라까지 찐 복음을 깨달을 수 있도록 제자가 일어날 수 있도록 인도해 주심에 감사드립니다. 뒤에서 기도해 주고 있는 예원 청년회가 2021년 선교 위크를 통해 나라별로 연결되고 최선을 다해 교제하고 해답은 오직 그리스도임을 깨닫게 하여 주시옵소서. 성장과 회복이 될 수 있도록 하여 주옵소서. 정선미 목사님께 성령 충만과 오력을 주시고 참 제자가 세워질 수 있도록 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 사랑합니다. 저 처음 저도 듣습니다. 우리 정주환 선교사님 설교를. 저는 무슨 생각이 들었냐면, 우리가 참 복음 몰랐으면 평생 나나나하다가 살다 죽었을 텐데, 이 복음을 깨닫고 복음 가진 교회를 만나다 보니까
팔라완 농인을 위해 기도할 수 있고 이 선교에 동참할 수 있다. 아, 이게 그래서 복음 안에 다 있다고 하는 것이구나. 교회 안에 다 있다고 하는 것이구나. 만남 속에 다 있다고 하는 것이구나. 그렇참, 우리는 성공자구나. 세상에 어느 청년들이 필리핀 팔라완 농인 시스템을 두고 기도하겠어요? 특별한 은혜인 것 같습니다. 제가 어제 그런 말씀 드렸잖아요. 이번 주만큼은 내 문제 좀 내려놓고 해결되든지 말든지 한번 선교만 생각해보자. 아마 여러분이 은혜 받으려고 말씀을 들으려고 했으면 잘 모르려 알아들을 수도 있습니다. 이 수어가 문법이 완전 달라요. 그래서 아까 문장을 봐도 좀 우리가 느끼는 건 다르죠. 5인 1조가 1조 5인 이렇게 한단 말이에요. 근데 선교사님의 보고를 들으면서 포럼을 들으면서 똑같은 얘기를 하시잖아요. 이 발라완에 복음이 필요하다. 이들에게 그리스도가 필요하다. 목사들이 그리스도를 모르고 있다. 이 복음과 복음 증거 외에 뭐가 중요하지? 도대체 내가 이런 현장을 살리는 것과 아무 관심이 없고 상관없이 내가 잘 되고 내 꿈이 이루어지고 그게 하나님과는 무슨 상관이 있을까? 근데 반대로 이런저런 문제가 있지만 내가 한번 본 인생이 복음과 237 참 농인 현장은 정말 땅끝 현장이잖아요. 목사님 말씀하셨잖아요. 맹인을 보고도 안진뱅이를 보고도 예수님이 탄식은 안 했는데 농인을 보고는 탄식하셨대. 그러면서 에바다 열려라가 영혼까지 열어라. 들을 수 없으니까, 이 복음을 들을 수 없으니까. 근데 하나님께서 우리 정종 목사님 부르셔서 이 수어를 4개국어를 하게 하시고, 제가 5개국어 정도, 일본, 한국, 필리핀 뭐 여러 개 하시는 것 같더라고요. 그래서 오직 복음으로 농인 선교. 농인에게도 필요한 건 좋은 보청기가 아니라 복음이구나. 그 복음 우리가 가지고 있고요. 그래서 이 시간에 여러분 한 주 기도문을 작성하겠습니다. 이 기도문은 여러분이 가지고 계시고 정준 선교사에게 그대로 드릴 겁니다. 방금 답장이 왔거든요. 지금 보고 있다, 보시라고 링크 보내드렸더니 쿨하게 오케이라고. 역시 목사님의 아들이 아닌가. 기도 제목 아까 막 주셨습니다. 필리핀 농인 목사들의 무지를 치유해 주시기를, 다른 것 필요하지 않고 그리스도 깨달을 수 있도록. 수어 통역사, 저희 청년회도 이제 수어 통역사를 세우려고 준비 중에 있는데, 통역사, 봉고차. 그래서 이번에 선교 헌금하신 걸로 다 이제 우리가 많이 나라별로 다 도움을 드리려고 작지만, 여러분 선거 마켓에서 또 많이 또 하시면 되고요. 인터넷 문제도 있고 여러 가지 문제, 이단 핍박도 있고요. 그래서 여러분이 한번 이 오늘 말씀을 듣고 여러분 마음속에 있는 걸 기도로 연결해서 한 주 기도만 한번 기록해 보시기 바랍니다.
아무리 생각해도 감사한 것 같습니다. 정말 선교 있고 첫날부터 그래 진짜 나 내 문제 나 힘들어요 막 이렇게 살았어야 되는데 종교생활하다가 완전 의롭게 되어서 아무것도 문제가 없고 이제 우리는 이 복음 가지고 237 땅끝 살리겠다. 우리가 막 찾아가야 되는데 이미 계세요 다 거기. 우리는 그냥 이렇게 앉아서 우리가 뭐라고 선교사님 보고받고 기도 부탁받고 참 기적 같은 은혜입니다. 더 이상 진짜 구할 건 없는 것 같습니다. 이 복음을 증거하다가 천국 가겠다 이런 결단이 되어지면 좋겠습니다. 순장방을 통해서 악보를 다 받으셨을 겁니다. 땅의 모든 끝이 여호와께 돌아오리라. 저도 원래 작사를 안 하려고 하다가 아무래도 해야 될 것 같더라고 이번 선교 위크 때문에. 저도 토요일날 새벽에 혼자 한강 가서 궁상을 떨면서 기도하면서 기록을 했고, 또 모세도 희연이도 밤새 이틀 동안 작업했습니다. 그래서 모세 키에 맞춰 조금 높은데 그래도 일주일 내내 한번 이 찬양 가사대로 지금도 땅끝은 그 영혼들은 외치고 있잖아요. 사람이 눌리면 으악 소리 지르는 그게 들려야 돼요. 우리가 또 어제 말씀처럼 복음은 계속 똑같은 걸 외쳐요. 그러니까 가라고, 그러니까 가서 말해주라고. 함께가 다고 예배가 단데 함께가 없고 예배가 없어요. 아무것도 없는 거죠. 그들에게 하나님과 함께하는 길, 하나님 예배하는 길, 예배조 존재가 예배드리지 못하면 선물로 받았으니까 전달하자. 이 안에 모든 것이 있고 우리가 기도하고 누릴 때 돌아올 것이다. 이 시간 우리 찬양하고 한번 합심을 기도하겠습니다. 우리 오프라인 계신 분들 일어나시고 악보를 보시면서 부르셔도 됩니다. 핸드폰 보시면서. 온라인 보시는 분들도 줌으로 오시는 분들은 악보 보시면서, 나 순장방에 다 나갔으니까요, 첫날이니까 잘 모르셔도 함께 불러보겠습니다. 지금도 들리는 고통의 외침, 땅 끝에서 들려오는 눌림의 소리, 여전히 한결같은 복음의 외침, 모든 민족 만민에게 필요한 단 한 가지, 함께와 예배를 잃은 저들에게 함께와 예배를 선물하는 것, 오직 예수가 그리스도라는 진리를, 그 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는 우리가, 누리는 우리가 같은 마음으로 기도할 때 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하리라. 지금도 들리는 고통의 외침, 땅 끝에서 들려오는 눌림의 소리, 여전히 한결같은 복음의 외침, 모든 민족 만민에게 필요한 다시 한번 지금도 들리는 고통의 외침, 땅 끝에서 들려오는 눌림의 소리, 여전히 한결같은 복음의 외침, 모든 민족 만민에게 필요한 단 한 가지, 함께와 예배를 잃은 저들에게 함께와 예배를
오직 예수가 그리스도라는 진리를 그 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는 우리가 누리는 우리가 같은 마음으로 기도할 때 땅의 모든 끝이 하나님께 돌아오. 다시 한번 지금도 들리는 고통의 외침 땅 끝에서 들려오는 눌림의 소리 여전히 한결같은 복음의 외침 모든 민족 만민에게 필요한 단 한 가지 함께와 예배를 이룬 저들에게 함께와 예배를 선물하는 것 오직 예수가 그리스도라는 진리를 그 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는 우리가 누리는 우리가 같은 마음으로 기도할 때 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하리라. 예수 안에 자유 있네 예수 통해 너는 없네 예수 인해 완전하네 땅 끝까지 증거 예수 안에 자유 있네 예수 통해 너는 없네 예수 인해 완전하네 땅 끝까지 증거하 예수 안에 자유 있네 예수 통해 너는 없네 예수 인해 완전하네 땅 끝까지 증거 예수 안에 자유 있네 예수 통해 너는 없네 예수 인해 완전하네 땅 끝까지 증거하리 오직 예수가 그리스도라는 진리를 그 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는 우리가 누리는 우리가 같은 마음으로 기도할 때 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하리 오직 예수가 그리스도라는 진리를 그 안에 모든 것이 있다는 사실을 믿는 우리가 누리는 우리가 같은 마음으로 기도할 때 땅의 모든 끝
끝이 하나님께 돌아오리라. 우리 시간 필리핀 팔라완 농인 현장, 우리 정조성 교사님, 노인정 선교사님은 그 가정과 그 현장과 그 교회와 우리 DMC 센터와 LTS, RTS 그 현장을 두고 우리 시간 마음을 담아서 하나님 그 현장에 하나님 나라 임하게 하옵소서. 예수가 그리스도심을 알게 하여 주시옵소서. 농인 사역자들 일어나게 하여 주시옵소서. 농인의 영혼들이 열어지고 들려지게 하여 주시옵소서. 그리스도가 그 문제도 해결했음을 깨닫게 하여 주시옵소서. 근본 문제 해결할 분은 그리스도밖에 없음이 깨달아지게 하옵소서. 우리 다 같이 합심으로 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 지금 이 시간 필리핀 팔라완 농인 현장에 하나님의 나라 임하게 하옵소서. 그들에게 그리스도의 복음이 증거되게 하옵소서. 12가지 문제에서 빠져나 유일한 길 대신 그리스도가 증거되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 아래 어떤 것도 무리되지 않음을 완전함이 있으며 자유함이 있으며 의로움이 있음이 증거되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 여러가지 어려움 속에 있습니다. 환경 속에 있습니다. 하나님께서 지금 이 시간 하나님께서 역사하셔서 모든 암살이 무너지게 하시며 하나님께서 돕는 자를 붙여주시고 하나님께서 식주를 붙여주셔서 우리 정도선생님 전사님이 마음껏 선교할 수 있도록 마음껏 살릴 수 있도록 마음껏 농인들을 살릴 수 있도록 하나님께서 이 시간 역사하여 주시옵소서. 우리의 기도가 보좌이다. 우리의 기도가 시공간을 초월하여 하나님 필리핀 팔라완 현장에 지금 이 시간 역사하여 주시옵소서. 천군 천사를 파송하시오. 불말과 불병거를 파송하시오. 모든 어둠 세력 섞인 복음 다른 복음의 세력들이 그리스도에 완전히 무너지게 하여 주시옵소서. 정말 그 땅끝이 여호와께 돌아오게 하옵소서. 땅끝이 하나님을 기억하게 하옵소서. 오늘 성부의 말씀과 아버지 하나님 그 기도 제목들이 우리의 기도를 통해 응답되어지게 하여 주시옵소서. 정말 아버지 그래서 하나님 우리 남은 삶이 이 복음을 증거하는 일에 복음에 중요한 것이 없음을 깨닫고 이 복음을 증거하는 일에 땅끝을 살리는 그 일에 쓰임받을 수 있도록 하나님 지금 이 시간 이 밤에 역사하여 주시옵소서. 이 한 주간 동안 우리 모든 영혼의 청년들에게 오직 선교 오직 237 오직 땅끝이 각인되게 하여 주옵소서. 5천 종족 복음화가 우리 마음에 각인되게 하옵소서. 그 외에는 아무것도 중요하지 않음을 깨닫고 오직 복음 들고 땅끝까지 지기대로 서기 위하여서 하나님께 나의 인생을 드릴 수 있도록 아버지 하나님 지금 이 시간 우리의 기도에 응답하여 주시옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 이 밤에 필리핀 팔라완 농인 현장에 지금 성령으로 역사하여 주시옵소서. 그 땅끝의 모든 영혼들이 여호와께 돌아오게 하여 주시옵소서. 예배적 존재가 예배하게 하여 주시옵소서. 함께하는 임마누엘 존재가 임마누엘의 축복을 누릴 수 있도록 예수만이 그리스도의 심이 증거되게 하여 주시옵소서. 오늘 이 밤에 우리가 하나님께 드리는 이 기도가 보좌를 통해 시공간을 초월하여 필리핀 반란 현장과 농인 현장에 전달된 것을 확신합니다. 응답으로 확인되게 될 것을 확신합니다. 오늘 이후에 우리 예언의 모든 청년들이 필리핀 반란 농인 현장 가슴에 품고 함께 동역하는 선교사들이 다 되게 하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 내일 또 선교 그 두 번째 주 일이 시작됩니다. 여러분 기도하시면서 오늘 포럼으로 인도를 받으시고 우리 선장님들의 미션 체크를 잘 해주시기를 바랍니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 지금도 들리는 고통의 외침, 땅 끝에서 들려오는 눌림의 소리, 여전히 한결같은 복음의 외침, 모든 민족 만민에게 필요한 단